Ya Habibi ya Muhammad. الجلال والإكرام يا محسن يا جميع يا ولي يا مغني يا منيع يا الله يا نور يا هدي يا بدي يا نبي يا ولي يا رشيد يا صبور لا إله
سميعا بصيرا متكلما الله الله رضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والكرامة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح أمنا سيدنا علي جنبه وإلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح سيدنا السقاط وإلى روح الإمام زنين البغدادي وإلى أرواح الإمام سفيان الثوري وإلى روح أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى روح الإمام أبو منصور الماتريدي وإلى روح الإمام بكر الرازي وإلى روح حجة الإسلام الإمام أبو حميد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان البنجري وشيخ عبدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتاني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبدان باقل البنجري وشيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وشيخ محمد ترميج صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد أرضي البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ زين العلمي البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري ولجميع مشايخنا الفاتحة. وأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca Ustaz Yahya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعليم الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا Amin. قال الإمام حجة الإسلام أبو حميد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى فهذا الفن من العلم لا يهتم بإدراكه والفضل له إلا علماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, para zuriat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatis, para asatidah, para ustadz dan ustadzah, para alim, para ulama, para talamis wa talamizah, para santri dan santriwati, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini bihaulillah wa quwatillah wa iradatillah wa biiznillah wa biilmillah kita kembali sama-sama belajar mengaji akan ilmu yang dituangkan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin di halaman 565. Sudah dapat nak? Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14. Baris ke-14 dari bawah nak, dari bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hadzal fannu minal ilmi maka ujar Imam Ghazali, ini bidang daripada ilmu itu la yahtammu bi idrakihi. Ini bidang dari ilmu ujar sidin la yahtammu bi idrakihi, kada mementingkan bi idrakihi mengetahuinya, wa tafattuni tak
tasdid naklah tafattun, dan mendalaminya lahu illa ulamaul akhirah. Ini pan bidang ilmu nangka ini jasidin, kada mementingakan dan kada mendapatinya, kada mengetahuinya dan kada mendalaminya ilmu nangka ini nih jasidin, kecuali mereka itu adalah ulama akhirat. Amma ulama dunia, adapun ulama dunia, fayashtagiluna bima yatayassaru bihi iktisabul mali wal jahi. Adapun ujar Imam Ghazali, para ulama dunia itu fayashtagilun, mereka mencari ilmu, menyibukkan diri mereka mencari ilmu itu bima yatayassaru bihi, nang memudahkan lawan inya. Untuk apa? Iktisabul mali wal jahi, untuk mencari mal, harta, wal jahi, dan pangkat. Ulama dunia itu mencari ilmu itu bertujuannya untuk kayak apa? Dapat koleh harta dengan ilmu itu, kayak apa inya dapat pangkat kemuliaan di sisi manusia dengan ilmu itu. Nah ini cirinya ulama dunia itu sibuk mencari ilmu supaya dapat mengumpulkan harta. Dengan berjual ilmu dapat harta. Dengan berjual ilmu dapat harta. Dengan berjual tayangan pengajian dapat harta. Guru salut seperti Ustadz Abdul Samad itu, beliau ceramah, pengajian, streaming langsung. Nah, itu konten-konten beliau itu, kajian-kajian beliau itu hasil daripada flowernya kah? Hasil daripada YouTube itu semua sidin gunakan untuk umat Islam, semua sidin gunakan untuk agama Allah. Kada mengambil sepeser pun untuk itu. Salut gitu. Ini ada sudah ditonton jutaan kali, sekian masuk. Ceramahnya dijual untuk duit. Nah, ini hati-hati. Nah, kita pengajian semata-mata pengajian. Tetapi ada umat Nabi Muhammad yang mungkin inya sibuk auran, kada sampat inya mengaji, datang ke majelis ini, inya bisa menonton, inya bisa menayangkan di tayangan YouTube guru. Kada kawa karena sibuk inya. Kada ketinggalan pengajian. Tujuannya hanya itu, kada denang lain. Andai juga suatu saat nanti dapat royalti, itu semuaan tujuannya kada lain kegunaannya untuk maslahat umat Nabi Muhammad, untuk pondok pesantren Nurul Muhibbin. Kalau untuk wahini itu biasa-biasa aja. Coba kena suatu saat guru ni kada hidup seumuran. Suatu saat ijazah ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kada kau ditawar-tawar pasti mati. Apa yang ditinggalkan oleh seorang guru? Ilmu manfaat. Kalau guru sudah meninggal dunia, kajian-kajian yang sidin ajarkan, yang sidin sampaikan dari kandungan ilmu-ilmu yang dituangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab itu masih bisa murid-murid itu mengaji belajar.
Bahkan nang kada ketemu dengan sidin itu bisa belajar. Nah itu manfaatnya, bukan untuk mencari royalti, income, duit, kada. Cukup aja Allah memberi pahala. Pahala dari Allah itu lah kada ada artinya dengan dunia ini. Maka sengsaralah manusia yang menjual ilmunya untuk mendapatkan harta. Ini ciri ulama dunia, mereka menjual ilmu untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan pangkat. Kemudian pulang apa? Wa yahmiluna amsala hadhil ulum. Mereka melalaikan akan amsal, akan misal-misal hadhil ulum, ini ilmu-ilmu allati biha ba'asallahu, yang dengannya ba'asallahul anbiya kullahum alaihimussalam. Dengan ini ilmu inilah Allah mautus para nabi-nabi barataan itu. Ilmu neng ini nabi utus, Allah utus para nabi-nabi barataan itu dengan ilmu ini, ilmu akhirat. Wa qala ad-Dhahhak, berkata Dhahhak ibnu Muzahim, ujar sidin, adraktuhum, ujar sidin, aku memperdapatinya, wa ma yata'allamu, dan tidak belajar ba'duhum, dari sebagian mereka, mim ba'din, atas sebahagian yang lainnya, illal wara', kecuali wara'. Wa humul yawma ma yata'allamuna illal kalama. Dan sekarang ini hari, ujar sidin, ma yata'allamun, tidak belajar mereka itu illal kalama, kecuali ilmu kalam, ilmu pandir. Wa minha, setengah daripada ciri ulama akhirat itu, ayyakuna ghaira ma'ilin ila tarafuhi fil mat'ami wal mashrabi, bahwasanya ia ulama akhirat itu ghaira ma'ilin, tidak condong dirinya itu ila tarafuh, kepada kemegahan, fil mat'am, kemegahan dalam makanan, wal mashrabi, kemegahan dalam minuman, wa tana'ami fil malbas, dan kada condong kepada kemewahan berpakaian. Tana'am tu babaju, bapakaian, nang halus-halus, nang indah-indah. Pi malbas tu dalam pakaian, malabis. Wa tajammuli fil asasi wal maskan, dan mereka kada condong mereka itu kepada nang indah-indah. Tajammul tu bungas-bungas, indah-indah. Fil asasi, pada asas, pada pondasi, pada perabot-perabot.
wal maskani dan maskan. Kada indah-indah pada perabotan-perabotan, tempat tinggal. Nah, maskan tuh. Bal ya'zarul iqtisada fi jami'i dzalika, namun ia mengutamakan iktisadnya, hematnya, fi jami'i dzalika, di dalam seluruhnya itu. Wa yatashabbahu fihi bis-salam, dan ia menyerupai bis-salaf dengan ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya lawan mereka barataan. Wa yamilu ilal iktifai, dan mereka cenderung kepada nang mencukupakan, yakfi, iktifa. Sidin mara ulama tu senang kepada nang mencukupakan, bil aqalli, nang sedikit tu na, nang minim ni tu na, dicukup-cukupakan. Sidin tu katuju orang ulama akhirat tu senang kepada mencukupakan nang sedikit. Pi jami'i jalika, di dalam seluruhnya itu. Wa kullama zada ila tarfi qillati miluhu, dan tiap-tiap kali ia bertambah ke arah qillati miluh, nah, ke arah sedikitnya, minimnya, minimalnya, miluhu, condongnya, izdada minallahi qurbuh, maka bertambahlah dekatnya kepada Allah. Wartafa'a fi ulama'il akhirah hizbuh, dan terangkatlah pada ulama akhirat itu hizbuhu, derajatnya ngakai. Wa yashhadu lidzalika, disaksikan hal seperti itu, mahukia, apa nang dihikayatkan, an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Al-Khawwasi, Abu Abdullah Al-Khawwasni, wa kana min ashabi Hatim Al-Asami, dia adalah teman Syekh Hatim Al-Asami. Qala, ia berkata, dakhaltu ujasidin ma'a Hatim, saya masuk beserta Syekh Hatim Ar-Rayya. Raya itu tempat. Nah, ke satu benua namanya Raya. Ada kita punya Bapak Muhammad Raya. Ini tempat kumpulannya orang-orang yang senang berlaku zuhud. Ada di Timur Tengah situ, benua ngarannya Ar-Raya. Tempat kumpulannya orang-orang nang berzuhud, kumpulannya orang-orang saleh. Nah, wa makna salasumi'atin wa ishruna rajulan, ma'ana wa ma'ana, dan beserta kami, ujar Sidin, salasumi'atin wa ishruna rajulan,
Lawan kami ujar Sidin ada 123 laki-laki. Kami ini beimbayan lawan 123 laki-laki. Nuridul hajja, kami berataan hendak beribadah haji. Wa alaihi muzuran baniqat, pinang alih bener nih. Nah, zuram, nah, zuram maniqat. Nah, lawan kami menggunakan, nah, zuram maniqat ini nakai bahasa kita tuh menggunakan baju, pakaian luar nih, pakaian luar nang kada betangan, tangan pendek. Nah, lawan pulang terbuat dari bulu nang kasar. Walaisa ma'ahum jirabun wala ta'amun, tidak ada lawan mereka itu jirab, nampak tempat banyu. Amun kadada pulang ba makanan, tempat banyu kadada, tempat makanan kadada. Fadakhalna ala rajulin, maka ujar Sidin masuklah kami kemana? Ala rajulin, atas seorang laki-laki, masuk lawan kami nih atas laki-laki minat tijar. Nah, tijar itu pedagang. Mutakasyifin, pedagang itu nang susah, miskin. Yuhibbul masakin, pedagangnya tadi, nah, cinta katuju lawan orang miskin. Kemudian fa'adhafana tilkal laila, nah, maka pedagang nang katujulan orang miskin tadi menjamu inya lawan kami. Jadi Sidin tilkal lailah, malam itu. Nah, malam itu di pedagang nang katuju orang miskin nih. Falamma, manakala uji Sidin kana minal ghadi, nah, udah sampai isok. Sampai pagi tuh gadan. Qalal Hatim, berkatalah si Hatim, alaka hajatun. Nah, qala li Hatim, berkata si penjamu tadi lawan si Hatim, nang tukang jamu teh, tukang apa, pedagang nang katujulan orang miskin tadi. Betakun lawan si Hatim, kamu ada hajat kah? Lalu ujar Sidin, wa ana uridu, nah, fa inni uridu an uda faqihan lana huwa alilun, ngarannya Alil. Nah, aku nih hendak menjenguk faqihan, orang nang fakih lana lawan kami. Kami ini ada besi guru nang fakih. Kami ini, aku ini hendak menengoknya. Wahwa alil, guru kami nang fakih tadi terserang penyakit alil. Alil itu kita garingan. Nah, qala Hatim, lalu berkata si Hatim,
Ujar Syekh Hatim berucap nih, iyadatul maridi fiha fadlun, menjenguk mengilangi orang garing itu padanya fadlun, ada keutamaan. Wan najru ilal faqihi ibadatun, dan memandang muhanya wajahnya orang faqih itu ibadah hukumnya. Wa ana aidan aji umaka, aku jersidin handakai uji umaka, handakai jua aku nih datang menjenguk lawan ikam. Ini mendengar guru ikam garing tuh, orang pakai ikam tuh garing, handakai jersidin aku menjenguk jua. Nah, wa kanal alil Muhammad bin Muqatil qadiyar rayi. Nah, ternyata adalah nang sakit orang pakih itu bangaran Muhammad bin Muqatil. Nah, qadiyar rayi inya ini seorang hakim di benua Rai tadi, raya tadi. Fala maji'na ilal bab, manakala kami datang sampai di muka pintu. Nah, kami datang nih sampai ke muka pintu. Fa idza huwa yasruqu hasanan, tiba-tiba huwa itu istana, yasruqna istana, nang hasanan, nang bagus benar, sampai di muka pintunya harap sekalinya sidina didatangi istana. Pabaqiya Hatim mutafakiran yaqul, maka jadilah si Hatim tadi taungut sidin berpikir. Nah, taungut sidin, ini nih orang pakih, rumah istana nih. Nah, yaqulu sambil berkata iya. Nah, ini dia sidin rumah orang fakih nih. Babu alimin ala hadhil hal, lawangnya orang alim atas ini. Nah, keadaan ala hadhil hal, hadhil halati. Summa dakhalu, summa azana lahum padakhalu, kemudian diizinilah oleh mereka, lalu masuklah buhan sidin tadi. Fa idza darun, maka tiba-tiba dilihat. Nah, darun itu rumahnya itu asna ukhra, rumahnya indah benar, koraknya pang, terasnya pun bagus benar. Wasi'atun nazihatun, nah, luas pulang rumahnya, nazihatun pulang, bersih pulang rumahnya. Wa idza bazzatun, dan tiba-tiba dalam situasi itu, situasinya nih, wa amta'atun wa suturun. Nah, indah pulang situasinya nih, indah, sutur pulang, betirai pulang. Wah, ibarat kita behorden ini, lawangnya, jendelanya. Kemudian pulang Pabaqiya Hatim, tadiam pulang si Hatim nih, mutafakiran sambil berpikir. Summa dakhalu ilal majlisi alladhi huwa bih, kemudian sidin masuk ke majelisnya, ke tempat duduk. Nah, alladhi huwa bih,
nang iya huwa tu kembali nakai kepada Muhammad bin Qatil tadi. Allazi huwa bih, nang mana di tempat duduk itu tadi orang pakih nang bangaran Muhammad bin Qatil tadi duduk. Fa iza bi furusin wati'atin wa huwa raqidun 'alaiha. Ternyata didapati oleh si Hatim, si Muhammad bin Qatil ini berada duduk di atas tilam piras purus, di atas titilaman wati'ah nang tabal. Wa huwa raqidun 'alaiha, inya sambil berada-bahan situ guguringan di situ. Wa inda ra'sihi gulamun biyadihi muzabbatun, dan di sisi kepalanya ada seorang laki-laki gulamun. Wa biyadihi, di tangannya itu mizabbatun, tempat membunuh lalat. Ada wadah membunuh lalat. Ada lagi. Faqa'ada zaur. Nah, maka duduklah az-zair tu, az-zaur tu pengunjung nang berziarah tadi, dudukan inda ra'sihi, di parak kepalanya. Kepala siapa? Muhammad bin Muqatil teh. Inda ra'sihi wa sa'ala an halihi, dan mereka bertakun akan keadaannya. Wa Hatimun qaimun, sedangkan si Hatim berdiri aja. Kalau mau berduduk sih din, orang dudukan hingga kepalanya si orang guru nang pakih tadi. Si Hatim kada. Ada mau si din berduduk. Fa'auma ilaihi ibnu Muqatil. Lalu karena si Hatim ini kada duduk, memberi isyarat lawan si Hatim nih oleh Muhammad bin Muqatil nih, ibnu Muqatil, untuk ajlis, untuk duduk, ijlis aja. Nah, memberi isyarat nih untuk menyuruh duduk. Waqala, lalu berkata si Hatim al-Asami ini, la ajlisu, aku di sini keadaan mau duduk. Orang dudukan yang hilang tadi, sidin berdirian aja. Waqala, lalu sidin berkata si Hatim nih, la'alla laka hajatan. Ujar si anu tadi, ibnu Muqatil tadi, barangkali ikam ni mempunyai hajat. Ujar si Hatim, qala na'am, iya aku ada hajat. Faqala wa ma hiya, apa nih itu? Nah, wa ma hiya, apa nih itu? Qala, ujar sidin, aku hendak batakun. Nah, napa nih ditakunakan? Mas'alatun as'aluka anha, aku hendak batakun masalah, nah hendak kutakunakan naon ikam. Qala, napa? Serni, ayo ja takunakan lawan aku. Qala, lalu si Hatim berkata, kum, bangun ikam, jangan badabah. Wan datang ke rumah orang, kayak itu langsung sidin. Aku nak batakon naon ikam masalah. Nah, ayo aja tanya aja, ujar si ibnu Muhammad bin Muqatil nih. Lalu ujar si Hatim, kum, berduduk ikam, bangunlah ikam. Pastawi lisan. Nah, hatta as'aluka, ikam duduk rata-rata nih di tengah-tengah. Nah, hatta as'aluka, sehingga aku menanya non ikam. Duduk dulu ikam di tengah tilam ikam nih. Nah, nggak aku betakun. Pastawaza lisan, lalu membujurkan nah Muhammad bin Muqatil nih akan duduknya.
Nah kemudian mengapa? Qala Hatim, berkata Syekh Hatim, ujar Syekh Hatim, ilmuka hadza min aina akhaztahu, ilmu ikam ini dari mana ikam mengambilnya? Ilmu ikam nang aden ini nana ikam dari mana mengambilnya? Oh, Muhammad bin Muqatil. Mengaji di mana ikam ilmu nang kayak ini nih? Qala, ujar Muhammad bin Muqatil, minas siqati haddasuni bihi, dari orang-orang nang dipercaya olehku untuknya. Orang-orang nang muhaddis nang mengisahkan naon aku ini orang-orang nang siqah, orang-orang nang dipercaya. Qala, lalu ujar Syekh Hatim, aman, dari siapa ikam ambil? Qala, lalu ujar si Muhammad bin Qatil tadi, an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mengambil ilmu ini dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan ia berkata pula, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amman, amunnya ikam mengambil nih ilmu dari sahabat, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aman, mengambilnya dari siapa ilmunya teh? Qala, ujarnya si Muhammad bin Qatil tadi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmunya dari siapa? Qala an Jibril alaihi salam, dari malaikat Jibril. Nah, dari Jibril alaihi salam, ujarnya Muhammad bin Qatil itu menjawab, nah, anillahi subhanahu wa ta'ala, anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Lalu ujar Sidin pulang. Qala Hatim, lalu berkata Hatim, ujar si Hatim, papi ma'addahu Jibrilu alaihi salam, mengenai apakah nang ditunaikan malaikat Jibril alaihi salam anillahi ta'ala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah ta'ala nah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa nang ditunaikan Jibril alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ujar bahasa kita tuh, nah panang dibawakan Jibril dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi, nangapa nang dibawakan, nang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawan sahabatnya. Wa ashabuhu ila siqati, dan apa nang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah nang siqah tadi. Wa'addahu siqatu ilaika, dan nang apa nang diajarkan, nang ditunaikan oleh orang-orang siqah tadi kepada ikam. Ini ujar Hatim bin Asam, hal sami'ta bihi, apakah ikam mendengar? Nah, ikam mendengar aja sih. Nah, mendengar le lawannya, man kana fi darihi amiran wa kanat, nah sa'atuhu aksar, nah itu siapa, ujar Sidin, man kana fi darihi, siapa nang ada di dalam rumahnya amiran, terdapat umayran, kemewahan, nah wa kanat sa'atu aksara, dan luasnya itu berlebihan, aksar, nah sya'ah, kana lahu indallahi azza wa jalla al manzilatul akbar, apakah baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala
Nah, ada kedudukan yang lebih besar. Qala, lalu ujarnya tadi, ujar si Muhammad tadi, Muhammad bin Muqatil teh, la kadada. Qala, lalu ujar si Hatim, pakai pasami'ta, lalu bagaimana nang kamu dengar tadi? Qala sami'tu, lalu dia mengatakan, ulun mendengar, annahu man zahada fid dunya, bahwasanya siapa nang berzuhud di dunia, waraghiba, dan inya gemar fil akhirah, inya gemar dengan akhirat, wa habbal masakin, dan inya cinta kepada orang miskin, wa qaddama li akhiratih, dan inya mendahulukan akan masalah akhiratnya, kanat lahu indallahil manzilah, maka adalah di sisi orang itu, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala inya nito. Nah, orang nangka ini nih, indallah, di sisi Allah ada manzilah, ada kedudukan. Tahu kalau je sih deh. Qala lahul Hatim, lalu berkatalah baginya oleh Hatim, fa anta biman iqtadaita, sekarang ikam ini siapa nang ikam ikuti? Oh, Muhammad bin Qatil. Sekarang ikam ini siapa nang ikam umpati? Aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ikam umpati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan sahabatnya radhiyallahu anhum wasalihin, dan orang-orang saleh? Ambi Fir'aun wa Namrud, apakah ikam mau umpati Fir'aun atau mau umpati Namrud kah? Awwaliman bana bil jassi wal ajar, nang mana Fir'aun lawan Namrud ini adalah orang nang pertama membangun, nang apa nang dibangunnya, jas wal ajar. Nah, membangun daripada lapuhan bata merah, ujar kita tuyukan bata merah. Ini ujar sidin, Fir'aun lawan Namrud nang maulah. Ya ulama so, ujar sidin, wahai ulama so. Kadang nang anu lagi sidin menyambat, hei ulama so. Kalau pang nang tuan guru, kadang lagi, hei ulama so, hei ulama jahat, mislukum, semisal kalian ini, yarahul jahilul maka mutakalibu ala dunya ar-ragibu fiha. Seumpama kalian ini, yarahu al jahilu, dilihatnya oleh orang-orang nang bodoh, al mutakalib, nang sangat labak ala dunya, kepada dunia, ar-ragibu fiha, dia akan menyenangi akan ini. Orang-orang bodoh melihat ikam ini senang akan hal ini. Payakul, maka berkata ia, al-alimu ala hadhil halah, orang alim atas ini keadaan, la akunu ana syarran minhu, apakah bisa tidak lebih dari buruk daripadanya? Ada dakal lagi yang lebih buruk daripada ini. Wa kharaja min indih, dan Syekh Hatim tadi keluar meninggalkan Muhammad bin Qatil tadi. Fazdada ibnu Muqatilin marada, lalu bertambah-tambahlah sakitnya Muhammad bin Muqatil ini marada. Makanya Imam Ghazali kadang membuat mengaran Muhammad itu cintanya sidin lawan Nabi Muhammad. Dibuat sidin dah ibnu Muqatil aja, ibnu Muqatil. Apa yo? Karena Nabi kada berakhlak kayak ini. Nabi kada berakhlak kayak ini, ngarannya ya Muhammad bin Muqatil, tapi disambat oleh Syekh Hatim sebagai ulama su. Maka Imam Ghazali mengisahkan riwayat ini tentang ulama su ini, sidin kada menyambat lagi Muhammad bin Muqatil, sidin sambat ibnu Muqatil. Jadi kayak apa ya, bila orang tuh salah bakalakuan kada kalakuan Nabi Muhammad, jangan dikiau Muhammad. Pahamlah, itu ngarannya memuliakan Nabi Muhammad, padahal ngarannya Muhammad jangan disambat Muhammad. Orang nang kada berakhlak, akhlaknya Nabi Muhammad, jangan disambat Muhammad, walaupun ini bangaran Muhammad utuh kakiau.
anang kakiau pokoknya jangan Muhammad bila inya kada akhlak Nabi Muhammad muninya akhlak Nabi Muhammad ayo jakia karena ini berkat nama Muhammad paham lah kan Imam Ghazali sampai kayak ini sidin kada hendak membuat ngaran Muhammad orang nang kada akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad disambat sidin Ibnu Muqatil nah ditinggalkan sidin nah wa kharaja min indi nah sidin keluar meninggalkan nah Ibnu Muqatil nih lalu pazdada bertambahlah Ibnu Muqatilin marada bertambah garing Ibnu Muqatil nih nah. Wa balaga ahlar rai lalu sampailah beritanya kepada penduduk ahli rai tadi ahli raya tadi majara bainahu wa baina Ibnu Muqatil apa yang terjadi di antara Syekh Hatim dan Ibnu Muqatil faqalu lalu mereka berkata lahu lawan Syekh Hatim inna tanafisiyya sesungguhnya tanapis Syekh Tanapis itu bikazwain nah bikazwain aksaru tawassu'an minhu lebih lapang daripadanya itu nah Syekh Tanapis itu lebih lapang daripada Ibnu Muqatil fasara Hatimun ila muta'ammid nah muta'ammidan lalu berjalanlah Hatim kepada siapa kepada Tanapis tadi Syekh Tanapis nah kepadanya muta'ammidan dengar orang kampung Mahabari anu guru ada lagi kami ada seorang guru juga kami nah itu siapa guru Tanapis nah di Ghazwain nih ini lebih lapang keadaannya daripada Ibnu Muqatil nih tah begagas si Hatim mendatangi sidin pada kala alaih lalu masuk ke rumahnya faqala rahimakallah semoga Allah merahmati engkau ana rajulun ajamiyun ujar si Hatim lah ulun ini laki-laki nang ajam nah orang ini laki-laki nang bukan orang Arab ajami orang ajam ahabbu ulun ini senang antu'allimani bahwasanya pian ini ma'ajari ulun nah apa milajari mubtadi adini nah dasar agama ulun nak minta lajari pian ulun ni kasenang benar mun pian ni mau melajari ulun dasar agama wa miftahas salati dan ulun senang benar mun pian mau melajari akan miftah nah miftah tahu li miftah tahu li nak miftah hah sambat miftah tu apa mana Ustadz miftah Ustadz miftah Ustadz kun wani ada nyambat hah han kada nak waninya amun menyambat bahasa Arab wani leh Ustadz miftah aja sekalinya Ustadz napa teh artinya teh Ustadz lah tarnya ulun sanang benar guru amun pian ni mau melajari ulun miftahas salati mun pian mau melajari ulun tentang kunci salat ulun lah kaifa atawaddau lis salah kayak apa ulun baudu untuk sembahyang kayak apa ulun baudu saged sembahyang deh qala lalu ujar sidin ujar siapa Tanapis nih ujar guru Tanapis tadi lawan si Hatim naam naam aija wa karamatan ini suatu kehormatan ya gulam wahai pemuda hati inaan pihi maun mun kaito nakai hati datangakan naon aku nih inaan wadah banyu pihi nang di dalamnya tuh ada banyu bawakan sini aja sini wadah banyu nah fa'utiya bihi lalu ujar si Hatim aku bawakan nah wadah banyu nang berisi banyu tadi lawan guruku tadi faqa ada Tanapis maka duduk si Tanapis tadi nah
Fatawadda'a, kemudian sidin baudo salasan 3 kali. Summa qala, kemudian sidin berkata, hakaza, kayak ini pang nakai fatawadda'a, aku baudo kayak ini pang nakai aku baudo aja sidin. Faqala Hatim, ujar Syekh Hatim, maka naka pian di tempat pian ini aja lah hatta atawadda'a. Nah, sehingga ulun baudo baina yadaika, ulun ni baudo di hadapan pian andi hati akan ulun lah bujur kada ulun ni baudo. Fayakuna au kada lima urid. Nah, maka jadilah lebih mantap ulun ni guru lima urid ni ulun ni lebih mantap apa nang ulun kahandaki tadi mun ulun baudu disaksiakan oleh pian tadi baudu kayak ini kalau 3 kali mbah tuntung 3 kali pian baudu ngambasunya 3 kali. Nah kayak ini pangji sini aku baudu. Nah ulun mengharap pian begana aja di tempat ini guru ulun baudu di hadapan pian. Nah supaya lebih mantap ulun nih. Faqamat tanapis, maka berdiri ya si tanapis pian kesini guru kesini ya si datang si tanapis tadi waka ada dan duduk Hatim. Nah duduk si Hatim tadi fatawadda'a, lalu sidin baudu si Hatim tadi summa gasala jiraihi, kemudian si Hatim tadi membasuhai akan hasta sidin arbaan 4 kali. Si Hatim tadi di hadapan guru nambanganan tanapis, karena si Hatim juga nampak hendak pian guru aja menghadapi ulun lah baudo supaya ulun lebih mantap baudo. Nah karena tadi pian sudah contohkan baudoku kayak ini pak. Lalu si Hatim nih mbah sidin diparaki oleh si tanapis tadi duduk aja sudah baudo sekalinya membasuh hasta nih nah 4 kali basuhan arbaan tuh 4 nah kayak. Nah faqala lahu tanapis, lalu berkata si tanapis, ujar si tanapis, ya haza, kenapa kayak ini kenapa ikam kayak ini asrabta, ikam ini berlebih-lebihan buntungnya, ikam ini berlebih-lebihan. Qala lahu Hatim, berkata baginya si Hatim, pi mada, pada masalah nang ini nih, pada masalah nang ini kenapa pian bisa kayak ini? Qala, ujar sidin, gasalta ziraika arba'an, kenapa pian memasalahkan ulun membasuh 4 ini? Ujar si tanapis lah, si tanapis ikam ini nakai membasuh hasta ikam ini nah 4 kali. Nah faqala Hatim, ya subhanallahil azim, nah subhanallahil azim, anapi kapin min ma'in asrabtu, ulun ini di dalam menggunakan banyu berlebih, wa anta fi jami'i hadza kullihi lam tashrab, pian menggunakan banyu dalam beruduk ada berlebihan, sedangkan ulun menggunakan sesuatu aja di dalam banyu berlebihan, pian pada akan ini berlebihan. Nah kenapa guru aja ulun menggunakan banyu membasuh siku ini 4 kali tidak pian pada akan berlebihan. Itu mubajir, innal mubajirina kanu ikhwanis syayatin. Mubajiri itu kelakuan setan kan gitu tah, perbuatan setan. Ini dalam pemakaian banyu aja tuh nah, ujar sidin jangan berlebih beuntungnya. Nah ini perkara banyu aja nyar, apalagi nang lain kayak itu tuh nah. Maka fa'alima tanapis, mengetahuilah Syekh tanapis annahu bahwasanya Hatim tadi qasada zalika, bermaksud minta lajari akan demikian, duna ta'allumi, bukan untuk belajar, pada khala ilal bait. Nah lalu sidin masuk ke dalam rumah Syekh tanapis, falam yakhruz ilan nasi arba'ina yauman, sidin kada keluar pada rumah sidin selama 40 hari. Ada kada umali pian ini jar masalah ulun banyu berlebih aja memakai pian pada akan berlebihan nakai kada boleh nang kayak. Nah disinilah ujar si Hatim, pian ini adalah orang nang kada berlebihan dalam hidup. Lain Ibnu Muqatil tadi tilam aja nah 2 kilan duduk tinggalam awak guru pangjan. Nah guru pulang ikam sambat lah kamu anak tahu leh guru nih bisi penyakit ambien, bilanya duduk di lantai ini kada lawas keluar duburnya buntungnya. Amun nang ini kawaju talawas duduk.
Jadi kamu kada bisa sangkaan lagi bahwa guru jangan banyak nyaman. Bun Habib pang idin garingan juga. Kalau ada nang babisul bun sidin. Kalau ada nang ini lo Habib Ahmad pinggang sakit ya lo mi udar. Apalagi Habib Tuha kita tuh. Nah, Ami Abbas makin pada cocok diduduk. Itu bajunya habis leh itu teh. Nah, apalagi kayak Habib Ahmad. Nah, tua-tuaan sidin. Ada aritan baretaan enggak ada padah nam sidin. Nah, kawan inzilun nas biqadri manazil. Nah, tempatkan posisi manusia itu menurut kadar kemuliaannya. Nah, karena mereka kan sudah guru rancak menyampaikan di darah mereka mengandung darah mulia Nabi Muhammad. Cocok kita muliakan duduk sidin di bangku gitu. Nah, itu telah paham kalau tah? Apalagi sidin tuha-tuha. Nah, ada nang udur sudah. Kayak guru pang, ya tadi guru penyakitnya ada, tuha pulang. Wallahu alam. Sawab. Allahumma shalli ala Abi Bakar Usman bin Muhammad Syaitan bin Yatir Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil baca Fathul Mu'innya lah, kita baca Fathul Mu'innya. Siapa yang baca? Ustaz Diana, Ustaz Punari. Ustaz Diana, Ustaz Punari. Oh iya Ustaz Diana. Ayo monggo. Jangan akan Ustaz bacakan. Masuk sudah kita ke pengajian kita, belajaran kita di dalam bab salat kah? Nah, bab salat halaman 20. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanahu wa Amin.
والصلاة عليهما يرتتب على معتد ومتعد لجسمه ويقتل غير المسلم المطلق الطاهر حدا بدم عنقه إن أخرجها المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها إن كان قصدا مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد استفادة وعلى نبي الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم ويقتل حقا إن تركها مجاهدا وجوبا ولا يرسل ويرسل عليه ويبادر من مضى بفائد وجوبا إن فات بلا أجر ويلزم القضاء التوبة. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى الذي يفهم أنه يلزمه سقف جميع جماله للقضاء ما دام يحتاج لسقفه فيما لا بد منه وإنه يحكم عليه التطوع ويبادر به ندبا إن فات بأجر كنوم ولم يتأتى به ونسيان كجد ويسن تقديمه أي الفائد فيقضى السبه قبل الذبح وهكذا وتقديمه على حاضرة أي خف فوتها إن فات بأجر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد وإذا فات بلا أجر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضرة لأن يخاف عنها وإن قل عن رجل الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تقديم ما فات بأجر على ما فات بأجر. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Babus shalah. Bab salat. Apa? Hiya syar'an aqwalun wa af'alun. Salat itu secara menurut syara itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun mubtatahatun, lain mubtatihah, mubtatahah bagusnya. Mubtatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Salat itu menurut syara adalah aqwalun, kata-kata, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan. Dalam sembahyang tuh ada ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, ada af'al, ada gawian-gawian. Makhsusatun nang ditentuakan, nang khusus. Mubtatahatun nang dibuka bitakbir, pamulaannya itu takbir. Muhtatamatun dan pahabisannya bitaslimi dengan salam. Wasumiyat dan dinamakan demikian. Nah, sumiyat bizalika dinamakan demikian itu kenapa? Liistimaliha, karena mencakupnya salat itu alas salah. Nah, mencakupnya salat itu. Nah, alas salati lugatan. Nah, titik tenang di situ. Atas salat menurut bahasa. Salat menurut bahasa itu apa? Wahia ad-doa. Salat menurut logat bahasa itu adalah doa. Nangapa? Nah, doa nang napa? Nang wal mafrudatul ainiyah, salat nang dan salat nang dipardukan secara ainiyah. Ain itu perorangan, ainiyah lalu individual. Secara perorangan itu individu. Kan individu, mun individualnya berarti banyaknya orang-orang gitu. Jadi ainiyah itu individualnya, nah orang-orangnya.
Salat yang dipardukan secara individual khamsun, ada 5. Pikul yaumin, pada tiap-tiap hari, walailatin, dan malam. Maklumatun, nang diketahui, minaddin, dari ajaran agama. Bidarurati, secara daruri, secara pasti. Fayakfuru, dan dihukumkan kafir. Jahiduha, bagi orang yang menentangnya sembahyang. Siapa yang menentang sembahyang? Kafir hukumnya. Walam tajtami', dan tidak takumpul hajihil khamsu, salat nang 5, li gairi nabiyina, selain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul isra, dan dipardukan salat 5 waktu itu. Nah, itu lailatul isra'i, pada malam Isra Mi'raj. Ba'dan nubuwati, sesudah nabi diangkat menjadi rasul. Bi asri sinin wa salasati ashhurin. Nah, yaitu sudah 10 tahun. Asri sinin itu 10 tahun. Wa salasati ashhurin, lebih. Nah, salasah ashhurin, 3 bulan. Jadi 10 tahun 3 bulan. Nah, itu menurut di sini. Nah, bi asri sinin. Nah, wa salasati ashhurin. Nah, lailatul sab'in wa isrin min Rajab. Nah, itu malam 27 min Rajab, dari bulan Rajab. Walam tajib, dan tidak diwajibkan lagi as-subha, sembahyang subuh, yaumitil kal lailah, pada itu lailah, pada itu malam. Semalam di dalam kitab Aqidatul Awam kita sudah akan ini, artinya wajib, diwajibkan sembahyang itu zuhur, bukan subuhnya. Nah, tadi diwajibkan subuh, tilkal lailah tuh. Li adamil ilmi, kenapa? Karena kada ada ilmunya, kada ada pengetahuannya. Iyak, nah, bikai piatihaan, kada ada ilmu kaifiatnya. Ilmu kaifiat itu bahasa Inggrisnya ilmu tata caranya, belum ada lagi. Innama tajibul maktubah, sesungguhnya kewajiban melaksanakan salat nang 5 waktu itu, ay salawat, yaitu al-khamsu, salawat nang 5 waktu itu, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, mukallafin, nang mukallaf, nang ditaklif. Siapa orang nang ditaklif? Baligin akilin, yaitu orang nang balik lagi ba'akal, jakarin au gairih, laki-laki atau gairih lainnya. Tahirin pulang. Nah, itu atap tarus itu ala muslimin mukallafin tahirin. Nah, tahir pulang suci. Pala tajibu ala kafirin, maka kada wajib sembahyang itu atas. Nah, pala tajibu kada wajib atas kafirin asliyin, kada wajib lawan orang kafir asli itu sembahyang. Wasabiyin, kada lawan sabi, lawan kekanakan. Wa majnun, dan orang gila. Nah, mun kada hendak ambil bebas sembahyang gila. Jangan bina gigilaan aja. Wa muqman. Nah, muqman. Nah, apa bahasa gitu tuh ya? Ya, no, gila babi, apa ngarnya? Ayan tuh apa? Epilepsi, nung talior itu tah. Talior. Nah, itu kada wajib juga. Alaihi. Wasukran, dan orang mabuk. Lain terima kasih, bah. Tuh sin betitik nak ay. Sukran ya. Sukran, mabuk. Syukran. Jadi Mbah Hanu dilihat juga mun mabuk jangan. Sukran ya, bisa aja mabuk tuh artinya. Bila ta'addi, nang kada mabuknya tadi nang kada carubuh, li adami taklifihim, karena apa? Karena tidak ada tanggungan bagi mereka. Wala ala haidin, kada wajib juga pulang lawan orang nang babinian nang haid. Itu apa gitu? Lain nipas nakai nupasaa, nupas
nipas bujur artinya nipas. Dan orang nipas, orang haid, orang nipas li adami sihatiha, kan apa inya kada wajib sembah karena tiada sehatnya. Nah kada sah salatnya. Nah li adam karena tiada sihatiha, kada sah sembahyangnya. Min huma mereka nang berdua tadi, siapa? Bebinian nang haid dan nipas. Wala qada alaihima, dan kada wajib mengqada atasnya nang berdua tadi, orang nang haid, orang nang nipas tadi. Bila inya mengqada sembahyangnya haram. Orang haid tuh betuntung haidnya sembahyang nih mengqada kada boleh, haram. Orang nang nipas simbah baranak keluar darah, kan nipas itu paling sedikit, nipas itu yakzah sekejap mata keluar kakanakan, keluar juga darahnya tadi itu nangarannya yakzah, sembahyangan pula. Makanya kada bisa tinggal sembahyang fardu. Itu putri Nabi Siti Fatimah itu kada bisa sidin tak tinggal sembahyang. Haid kada, baranak keluar kakanakan langsung mandi sidin sembahyang. Han kayak apa? Cucuk aja sidin itu jadi sayyidatun nisa, penghulunya para babinian. Jadi ada tuh babinian yang kada haid, yang kada nipas, yang kada muta tinggal sembahyang. Ada nih, ini roh sahnya nyamannya, diberi keringanan oleh Allah babinian haid. Cuma jangan beralasan nakai. Babinian putri ulun haid ustazah, berustazah nih pambabal tuh kada mau dapat ilmu. Maju ustazah haid ikam nih 20 hari di asrama aja galing makanan sigar, minyak makanan nih sigar, atau hujan labat kah, pina banjir, bercaburan ke sungai. Iya bener biawak. Nyatakan abah kada setuju anak-anak abah baik lalakian babinian mandi balumba tuh kada ketuju abah. Kalau besisik awak jadi biawak. Wah, jangan lagi lah. Nah, kayaknya ada wayahnya ada dilajari olahraga tuh berenang, ada wayahnya. Nah, ada wayahnya, kolamnya sudah bahulakan di situ. Nah sudah kolamnya tuh diga tuh sudah, cuma ada wayahnya, harus dalam pengawasan guru, harus dalam pengawasan ustazah. Ini cabur kesalimunan masuk banyu lah, jangan lagi lah. Amea tuh itu intai. Lapar parut nah. Bal tajibu ala murtadin muta'addin bisukrit. Nah bahkan wajib atas orang nang murtad nang napa muta'addin, nang disangaja, nang ceroboh bisukrin. Nah mabuk nang disangaja tuh ya juga tuh wajib juga mengqada sembahyangnya. Orang murtad tuh bebulik pulang, wajib mengqada sembahyang selamanya murtad. Nah wayuqtalu ay muslim, dibunuh orang muslim itu al mukallafun nang mukallaf, at-tahiru nang suci, haddan sebagai hukuman, bidarbi unuqih dengan dipenggal lehernya. Gulunya nih dipanggal. Bagi orang muslim nang meninggalkan sembahyang. Kenapa? Nah, orangnya itu muka muslim, mukallaf, tahir. Lah, in akhrajaha, apabila inya meninggalkannya ay al maktubah. Lah, sembahyang nang maktubah tadi amidan manyang haja an waqti jami'in laha. Nah, in kana kasalan, daripada waktu keseluruhannya tah. In kana kasalan, apabila inya merasa malas ma'a i'tiqadi wujubiha, dan apabila inya ma'ikatakan akan kewajiban terhadap kewajiban sembahyang tadi, inya kulir sembahyang. Nah kulir sembahyang beserta inya meyakini keyakinan inya terhadap kewajiban tadi. Illam yatub,
amun inya kada bertaubat bunuh ba'dal istitabah sesudah napa sesudah disuruh bertaubat kada mau juga bertaubat bunuh jasidin wa ala nadabil istitabah dan jika inya mengikuti pendapat pendapat sunnah nih ala nadbi itu kan sunnah menyuruh istitabah menyuruh orang yang meninggalkan sembahyang itu untuk bertaubat. Nah layat manu man qatalahu. Nah iya dah. Nah lalu tidak wajib mengapa mengganti rugi yatman itu mengganti rugi man qatalahu orang yang membunuhnya qabla taubah sebelum ia taubat lakinnahu akan tetapi apa ya samu berdosa aja. Nah wayuqtalu kufran dan dibunuh dengan dihukumkan kafir intarakaha orang nininya dibunuh dihukumkan kafir intarakaha apabila ia meninggalkan sembahyang itu jahidan sebab menentang wujubah akan wajibnya sembahyang. Orang ini Islam kada mau sembahyang dengan menentang kewajibannya sembahyang tadi. Nya kada mau sembahyang, menentang akan kewajibannya sembahyang. Ini dibunuh dan dihukumkan kafir. Orang yang meninggalkan sembahyang sebab menentang akan kewajiban salat tadi. Fala yughsalu kada boleh dimandii orang ini. Wala yusalli kada boleh disembahyangakan orang ini alaihi atasnya. Sembahyangkan kada, dimandii kada, dikubur kuburan Islam kada boleh juga. Ini orang nama ingkari akan kewajiban sembahyang, menentang ujarnya sembahyang itu kada wajib pun ndak. Suruh bertobat kada mau nang mani juga pang mati. Ini hukumnya tuh kayak ini dibunuh kafir orang hukumnya. Kemudian apa? Wa yubadiru man marra dan bersegera melaksanakan salat nang ditinggalkan tadi bil faid. Nah itu oleh orang nang bersengaja nang orang nang telah disebut tadi itu meninggalkan wujuban dihukumkan wajib in fata bila ujrin apabila ia meninggalkan sembahyang tadi apabila ia meninggalkan sembahyangnya dengan tanpa ujur payal jamuhu maka wajib atasnya al qada'u mangqadanya fauran segera. Qala Syekhuna Ahmad berkata Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala semoga Allah merahmati akan beliau walladzi yadhuru annahu yalzamuhu. Nah walladzi dan nang jelasnya lah annahu bahwasanya yaljamuhu wajib sarfu jami'i zamanih menggunakan sekeluruh waktunya liqada'i untuk mengqada salat ma ada apa nang telah inya tinggalkan ma yahtaju li sarfihi selain nang apa selain waktu nang inya di mana nang inya disuruh nang inya diperintahkan. Nah nang inya tuh dituntutakan ni sarfi fi ma la budda lahu minhu inya menuntut kewajiban nang lain. Nah nang dikuatkan dalam hal nang wajib. Nah wa annahu dan inya haram alaihi atasnya tadi at-tatawwu nah melakukan nang sunnah. Nah ayo ikam nangai kada sembahyang nggawi nang sunat haram. Binian lakian ni namanya aja wayah romo alaihi tatawu haram atas orang nang tatinggal sembahyang pardo orang nang masih ada qadaan sembahyang pardo manggawi sembahyang sunat wayubadiru bihi dan sunat inya menyegerakan. Nah menyegerakan apa apa tuh notban. Nah sunnah inya menyegerakan mengqadha salatnya tadi infata bi ujrin nang tatinggal inya sebab ujur kanaumin seperti taguring lam yata'adda nang kada di nang guringnya tadi kada ceroboh yang ta'adda bihi
wanisian atau kalupaan kada ingat sembahyang keasikan, kada ingat sembahyang, itu sunnah menyegerakan sembahyang. Kadzalika kayak itu juga. Wa yasunnu tartibuhu, dan sunnah mentartibkannya ai al-faid, yaitu salat yang tadi tinggalkan, fayaqdi, maka didahulukan as-subha qabla zuhri, maka wajib didahulukan itu aturan tartibnya lah mengkada sembahyang toh. Nah, didahulukan yuqdi subha, didahulukan sembahyang subuh qabla zuhri, sebelum sembahyang zuhur, wa hakaza, dan seterusnya. Wa taqdimuhu, dan sunnah mendahulukan ala hadiratin, salat nang qada tadi, salat qada tadi atas salat hadir. Sunnah mendahulukan salat qada daripada salat hadir. La yukhafu fautaha, nang kada ditakuti akan kelewatan waktunya. Nih misalnya nih, nah amun aku sembahyang qada nih aku sembahyang qada nih, kaliwatan waktu nih, waktu nang waktu sembahyang hadir. Contoh, kita kan sembahyang subuh tak juhur, mbah juhur teh anak mangkada subuh, sakalinya intel benar juhur nih masuk asar, nimunnya intel benar masuk asar, kadusa mangkada, langsung beang juhur aja dulu. Paham nggak? Nih kayak ini tata cara pikir nah artinya ujar sidin sunnah mendahulukan qada atas salat hadir, sunnah mendahulukan salat qada daripada salat hadir apabila kada ditakuti luput waktunya. Artinya bila ikam tu mendahulukan sembahyang qada daripada sembahyang wajib nang dihadir di hadapan ikam tu nah, itu ikam dapat pahala sunnah. Paham lah? Tadi kan bila ikam menggawi sembahyang sunat, sembahyang fardu kada digawi, haram hukumnya sembahyang sunat. Ayo, biang duha rajin, biang hajat rajin, qabliyah ba'diyah rajin. Qadaan sembahyang kada diqada, ani tapunta tatipu lawan setan. Oh, setan bakawan unda kenapa jangan narakan ini. Nah. Wa in fata bi ujrin, apabila salat yang inya tinggalkan itu dengan ujur, wa in khasya, dan apabila inya takut fauta jamaatiha, inya takut kehilangan salat berjamaah ala mu'tamad, atas pendapat ulama nang mu'tamad. Nih kita nih nah sembahyang fardu belum tatinggal teh mengqadha, misalnya subuh keasikan nang apakah mulai guring hendak subuh, kenapa kaju to guring hendak subuh, anak matahari itu guring sampai ke juhur hanya tak bangun. Contoh aja deh, hendak juhur tak bangun, imbah tak bangun bau uduk sekalinya orang ajan di masjid, maka rumah para masjid nih, lalu hendak kayak sembahyang berjamaah, untuk berjamaah aja dulu jangan bersubuh, tinggalkan sembahyang berjamaah kami ini gawe mangqadha subuh. Ini ilmu ngarannya buntung aja, enggak ada belajar bila tahunya. Ini jauhnya sembahyang berjamaah aja dulu, kayaknya imbah sembahyang berjamaah hanya rena mangqadha tapuntal. Paham? Nah, ini pun kada ditakuti akan luput waktunya walaupun itu sembahyang berjamaah ala mu'tamad. Ini pendapat ulama nang mu'tamad. Wa idza fata bila ujrin, apabila ditinggalkannya salat tadi bila ujrin nang kada ada ujur, fa yajibu taqdimuhu, maka wajib mendahulukan salat qada, dan mengakhirkan salat ang hadir tadi alaiha. Amma idza khafa, apabila ija fa yajibu taqdimuhu alaiha. Amma idza khafa fautal hadira, maka apabila inya takuti akan tinggal waktu salat nang hadir itu bi ayyaka ba'duha, dengan yaqa'a beradanya inya salat hadir tadi, wa in qalla kharijal waqti, walaupun sedikit di luar waktunya, payal jamuhul bada, maka wajib mengawalkan salat hadir. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi ujrin, dan wajib dahulukan salat nang ditinggalkan itu dengan kadada ujur, alama fata bi ujrin, atas sembahyang nang ditinggalkannya dengan
ujur. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, jiran kami, tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-mazkur bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya afu ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf lahir batin dunia dan akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillah. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin. A'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur ayyubana wa ayyuba mu'allimina wa la tadhhab barakatihim wa lumihim anna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billah. Anak-anak jangan keluaran dulu sebelum anak. Ya